See, today we are going to start with new phylum that is called as phylum Mollusca. Up till now we have discussed near about 7 animal phyla starting from Poriferans up to Arthropoda. In last period we have seen details regarding the Arthropoda, which is largest animal phylum, which include more than two-thirds named animals. And name Arthropoda we have seen it is given due to presence of jointed legs. Animals which are included in Arthropoda, they are having jointed legs or jointed appendages, hence name it is given Arthropoda. As far as this phylum is concerned, it is second largest phylum. Means first largest phylum, that is phylum Arthropoda, and second largest phylum it is a phylum Mollusca. Here the name Mollusca is given because animals which are included in this phylum, they are having soft body, means these are soft bodied animals, hence name it is given Mollusca. Now we have to discuss all the general characters in detail. And remember here before this also, I have given idea to you that in our textbook all major general characters these are described. So far NCERT book is concerned, in our textbook there are only 2 to 3 points which are lacking apart from NCERT. That we are also covering while discussing the general characters. Here first general character, that is this phylum, it includes soft bodied animals. It includes soft bodied animals. जे या phylum मध्ये जे animals आहेत, their body it is soft, means this phylum include all animals which are soft bodied. आता आपण पाहिले का नाही, mollis means soft. These are soft bodied animals. Then second general character, that is this phylum, it is second largest phylum. It is second largest phylum. First largest phylum we have seen, it is Arthropoda. After Arthropoda, large number of animals they are reported from this phylum, and that is why it is considered as a second largest animal phylum. Animals which are included in this phylum, they are either free living or sedentary. They are either free living or sedentary. Sedentary means they are having fixed position. They cannot move from one place to the another place. And free living means they can move from one place to the another place. या phylum मधले जे animals आहेत, either they are free living or sedentary. Majority they are free living, can move from one place to the another place with the help of locomotor organ. And there are certain animals which cannot move from one place to the another place, means they are found attached to the substratum. They are having fixed position. Then say these animals, they may be aquatic. Or seen in marshy places. This is very important. These animals, they may be aquatic. Aquatic means they are found in water. They are found from both water, means they are present in marine water as well as they are also present in fresh water. म्हणजे गोड्या पाण्यामध्ये सापडतात आणि समुद्राच्या खारट पाण्यामध्ये सापडतात. So they may be aquatic or they seen in, or some animals these are also found from marshy places. Marshy places म्हणजे
याला आपण दलदलीचं ठिकाण वगैरे म्हणतो. किनारपट्टीचा जो भाग आहे ना, समुद्र किनारपट्टीच्या आसपासचा एरिया, तिथं पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं, तिथली जी जमीन आहे ती दलदलीची असते, तर त्याला आपण मार्सी प्लेसेस म्हणतो. मीन्स दीज ॲनिमल्स दे मे बी ॲक्वॅटिक और दे सीन इन मार्सी प्लेसेस. मार्सी प्लेसेस म्हणजे जो कोस्टल एरिया असतो, किनारपट्टी लगतचा जो भाग असतो, तिथल्या जमिनीमध्ये पाण्याचं प्रमाण खूप असतं, त्याला आपण मार्सी प्लेसेस म्हणतो. आणि अशा ठिकाणी जे प्लॅन्ट वगैरे वाढतायत ना, त्यांना आपण मॅनग्रोव्ह प्लॅन्ट म्हणतो. तुम्ही कुठे वाचलं असेल, ऐकलं असेल, सुंदर वन जे आहे वेस्ट बेंगॉलमध्ये, ते काय आहे, त्याच्यामध्ये मॅनग्रोव्ह टाईपचे प्लॅन्ट्स आहेत, म्हणजे तो दलदलीचा एरिया आहे, तिथं वाढत आहेत. तसं काही ॲनिमल जे आहेत ना, हे दलदलीच्या ठिकाणी सापडत आहेत मार्सी प्लेसेसमध्ये. अँड सी व्हेरी फ्यू आर टेरेस्ट्रियल. Few are terrestrial. Terrestrial means these are found on land. बहुतेक करून ॲक्वॅटिक आहे, मरीन आणि फ्रेश वॉटर दोन्हीमध्ये सापडतात. काही ॲनिमल मार्सी प्लेसेसमध्ये सापडत आहेत, दलदलीच्या ठिकाणी सापडत आहेत, आणि खूप कमी असे आहेत का जे जमिनीवरती सापडत आहेत. फ्यू दीज आर टेरेस्ट्रियल ॲनिमल. देन से नेक्स्ट कॅरेक्टर, that is these animals, they shows tube within tube body plan. They shows tube within tube body plan. Means from this it is clear that digestive system it is complete. Digestive system it is complete. आपण जनरली म्हणतो का नाही, ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन असेल तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इनकम्प्लीट आहे. पण जेव्हा ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन म्हणतो तेव्हा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कंप्लीट आहे. दोन सेपरेट ओपनिंग्स आहेत. एका ओपनिंगमधनं फूड मटेरियल आतमध्ये घेतलं जातं, त्याला आपण माउथ म्हणतो, आणि दुसऱ्या ओपनिंगमधनं वेस्ट मटेरियल बाहेर काढलं जातं, त्याला आपण ॲनस म्हणतो. देन से इन दिस ॲनिमल बॉडी इज bilaterally symmetrical. Body is bilaterally symmetrical, but some animal some becomes asymmetrical. And reason is torsion. Due to torsion means this is called as twisting. यांच्या बॉडीचं ट्विस्टिंग झालं किंवा गुंडाळी जर झाली, जसं की आपण पायलामध्ये पाहतो, किंवा बाकीचे ॲनिमल्स असतील, समजा ऑक्टोपस असतील, तर हे जे ॲनिमल्स आहेत ना, बहुतेक करून यांची बॉडी बायलॅटरली सिमेट्रिकल आहे. बायलॅटरली सिमेट्रिकल मीन्स दिअर बॉडी इट कॅन बी कट इंटू टू इक्वल पार्ट ओनली बाय व्हर्टिकल प्लेन. ओनली बाय वन व्हर्टिकल प्लेन. एका व्हर्टिकल प्लेनमुळं जर बॉडी दोन इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड होत असेल, इथे बघा सेपिया जो आहे ना, सेपिया हा बायलॅटरली सिमेट्रिकल आहे. सरळ जर इथून असा आपण कट दिला तर याची बॉडी दोन इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड होते. तुम्ही कायटन जर पाहिला तर याची बॉडी सुद्धा काय होते, दोन इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड होते. मेजॉरिटी ॲनिमल जे आहेत ना, मेजॉरिटी ॲनिमल बायलॅटरली सिमेट्रिकल आहेत. देअर बॉडी इट इज कट इंटू टू इक्वल पार्ट by this only one vertical plane. But some animals they becomes asymmetrical. Asymmetrical means their body it cannot be divided into two equal part by any plane. आता इथंच बघा ना, तुम्ही पायला जर पाहिला असेल तर हा जो पायला याला तुम्ही कसाही कट द्या, याची बॉडी दोन इक्वल पार्टमध्ये काय होणार नाही, डिवाइड होणार नाही. काय होणार नाही, डिवाइड होणार नाही, म्हणजे तो असिमेट्रिकल. यांच्या बॉडीचे ट्विस्टिंग जेव्हा होते, ज्याला आपण टॉर्जन म्हणतो, तेव्हा मात्र ते काय होत आहेत, दे बिकम्स असिमेट्रिकल. देन अनदर पॉइंट, देअर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. बॉडी इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. सी फर्स्ट वन that is called as head, second one that is called as foot, and third one that is called as visceral mass. That is called as visceral mass, or in NCERT they have used a term that is called as visceral hump. That is called as visceral hump. These are one hand shape.
तर यांची जी बॉडी आहे ही 3 पार्टमध्ये डिवाइड होते. फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज फूट and third one is visceral mass or visceral hump. Here as far as foot is concerned, foot these are locomotory organ. They help in movement from one place to the another place. आणि visceral mass जर आपण पाहिलं तर visceral mass it encloses visceral body parts. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वगैरे असेल. विसरल बॉडी पार्ट्स, विसरल बॉडी ऑर्गन्स एनक्लोज करते म्हणून याला आपण विसरल मास किंवा विसरल हम्प म्हणतो. ते 3 पार्टमध्ये काय होते, त्यांची बॉडी डिवाइड होते. फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज फूट अँड थर्ड वन दॅट इज कॉल्ड ॲज विसरल मास. अनदर जनरल कॅरेक्टर दॅट इज दिस विसरल मास is enclosed in thick fold of body wall, in thick muscular म्हणूयात आपण वाटलं, thick muscular fold of body wall and this thick fold of body wall which encloses visceral mass, this is called as mantle. It is called as mantle, not mental. It is a mantle. इकडे लक्ष द्या. आता आपण काय म्हणलं, हे जे विसरल मास आहे, विसरल मास इट इज एनक्लोज्ड, इट इज केप्ट, इट इज प्लेस्ड इन thick muscular fold of body wall. It is called as mantle. And see, this mantle it secrete hard calcareous cell. Mantle it secretes hard calcareous cell. ही जी सेल दिसते की नाही पाहिल्यामध्ये, दिस सेल इट इज सिक्रेटेड बाय मॅन्टल. तर मॅन्टलचं काम काय, मॅन्टल एक कॅल्शियम युक्त सेल तयार करते. आलं लक्षामध्ये, मॅन्टल इट सिक्रेट हार्ड कॅल्शियम सेल आणि कॅल्शियम पासनं बनल्यामुळं याचा हार्डनेस जो आहे हा हार्डनेस काय असतो, जास्त असतो. देन सी अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट इज दिस सेल may be external or internal or it may be upset. See, cell if it is external, then it is visible, we can see easily with our naked eyes. In some animal it is invisible because it is present inside the body. It is called as internal, or in some animals it is absent. Cell it is absent. If we take the example of this octopus, which is called as a David piece, here in octopus cell it is absent. मुद्दा क्लिअर झाला. काय सांगितलं, जे विसरल मास आहे मोल्युस्का मधलं, it is enclosed by thick muscular fold of body wall. This is called as mantle. आणि मॅन्टलचं फंक्शन काय, इट सिक्रेट हार्ड कॅल्कॅरियस सेल अँड दिस सेल इट मे बी एक्सटर्नल, इट मे बी इंटरनल or it may be absent. Then another general character that is muscular foot is present on ventral side, which is used for locomotion. Muscular foods they are present on ventral side, समोरच्या भागामध्ये असतात. Muscular foot it is present on ventral side. Then next general character that is regarding digestive system. Now we will discuss about various system. So same digestive system in this animal it is well developed. Then this one is complete with anterior mouth and
posterior anus and posterior anus म्हणजे मगाशी जे आपण पाहिलं होतं ना, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. या ॲनिमल मध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वेल डेव्हलप्ड आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कंप्लीट आहे. त्याच्या अँटेरियर एंडला माउथ आहे, पोस्टेरियर एंडला ॲनस आहे. माउथ इट इज युज्ड फॉर इंटेक ऑफ फूड मटेरियल and anus, this one is used for removal of waste material, removal of waste material. Then there is another general character, that is mouth cavity or buccal cavity has rasping organ, has rasping organ called radula, which is provided with transverse row of teeth, which is provided with transfer row of teeth. Now see, in this mollusca there are certain synonymous names. For example, जसं आपण टंग म्हणतो, तर या टंग साठी इथं यांनी एक स्पेसिफिक टर्म वापरली, दॅट इज कॉल्ड ॲज राडुला. ही मांसल जीभ असते मोल्युस्का मधली. जसं आपण टिनोफोरामध्ये पाहिलं होतं, टिनोफोराचं युनिक कॅरेक्टर कुठले, बायोल्युमिनेसन्स, विच इज नॉट रिपोर्टेड फ्रॉम एनी फायलम. तसं याचं एक युनिक कॅरेक्टर आहे, ते म्हणजे कुठलं, मॅन्टल. कुठलं, मॅन्टल. आणि या मोल्युस्कामध्ये काही अशा वेगळ्या टर्म्स वापरले. जसं आता सांगितलं ना की यांच्यामध्ये रास्पिंग ऑर्गन आहे. रास्पिंग मीन्स इट इज युज्ड फॉर कॅप्चरिंग प्रे, इट इज युज्ड फॉर कॅप्चरिंग प्रे. ही मांसल जीभ असते, थोडी लेंथ जास्त असते. एकदा का प्रे त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला, काही जीभ पटकन काय होते, बाहेर पडते आणि मग ते फूड मटेरियल कॅप्चर करते. ही जी मांसल जीभ असते, या मांसल जिभेला यांनी काय नाव दिले, इट इज कॉल्ड ॲज राडुला. आणखी एक पार्ट आहे बघा, एक्सक्रिटरी सिस्टीम मध्ये आपण किडनी पाहतो. किडनीला त्यांनी एक दुसरं नाव दिलंय, ऑर्गन ऑफ बोजानस. एवढं लक्षात ठेवा. तर यांची जी बकल कॅव्हिटी आहे किंवा ज्याला आपण माउथ कॅव्हिटी म्हणतो, या माउथ कॅव्हिटी मध्ये रास्पिंग ऑर्गन आहे. प्रे कॅप्चर करण्यासाठी त्याचा वापर होतो, त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज राडुला. अँड दिस राडुला इट इज प्रोव्हाइडेड विथ ट्रान्सवर्स रो ऑफ टीथ. याच्या भोवती काय असतात, जसे आपल्या जिभेभोवती दात असतात, तसं हे ट्रान्सवर्स रो ऑफ टीथ, इट इज प्रेझेंट अराउंड दी radula. Then another point, that is aquatic forms shows numerous means large number, numerous feather like gills. These are called Ctenidia. These are called as Ctenidia, which helps in aquatic respiration. बघा आणखी एक टर्म आली, म्हणजे जे गिल्स आहेत, जे कल्ले आहेत, ज्याचा उपयोग गॅसियस एक्सचेंज साठी होतो, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडची देवाणघेवाण करण्यासाठी होतो. तर हे जे aquatic फॉर्म्स आहेत, these aquatic form they shows numerous feather. Numerous means large number of gills, and gills specifically they are called as a Ctenidia. जसं आपण पाहिलं ना, रास्पिंग ऑर्गनला एक टर्म वापरली राडुला, तसं गिल्सला आणखी एक टर्म आपण वापरतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ Ctenidia, that help in aquatic respiration, means that help in respiration for those animals which are living in water. Then say gills are enclosed in mantle cavity. Gills are enclosed in mantle cavity. Where gills म्हणजे हे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहेत. Where they are located in mantle cavity. And mantle cavity, this one is space between
visceral mass and mantle cavity means this is space between visceral mass and mantle. Mantle आणि visceral mass या दोन्ही मधला जो स्पेस आहे that is called as mantle cavity which encloses gill. Then same another point, that is terrestrial forms. Terrestrial forms may shows lungs as a respiratory organ. म्हणजे बघा ॲक्वॅटिक फॉर्म मध्ये गिल्स ज्यांना की आपण टेनिडिया म्हणतो, आणि जे टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्स आहेत या टेरेस्ट्रियल ॲनिमल मध्ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन दॅट इज कॉल्ड ॲज लंग which help in exchange of gases, means intake of oxygen and removal of carbon dioxide. Then next character, we will discuss about their circulatory system. Here in this animal, circulatory system is open type, means it is a poorly developed. It is open type, but there is exception, except sepia. This sepia, it is having closed vascular system. It is having closed vascular system. म्हणजे बहुतेक करून जे ॲनिमल्स आहेत, मेजॉरिटी ॲनिमल्स आहेत, मोस्ट ऑफ द ॲनिमल they shows open type of circulatory system in which blood flows through the open spaces, and very well developed circulatory system it is present in sepia. हे जर आपण एक्झाम्पल घेतले सेपिया, या सेपिया मध्ये मात्र काय आहे, ही जी सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे इट इज व्हेरी वेल डेव्हलप्ड. देन नेक्स्ट जनरल कॅरेक्टर, that is blood contains copper containing blue respiratory pigment. This is called hemocyanin. It is called as hemocyanin. This is also another important point. इकडे लक्ष द्या. जसं तुम्हाला माहिती आहे का नाही की आपलं जे ब्लड आहे त्याच्यामध्ये आयर्न कंटेनिंग रेड पिगमेंट आहे. कुठला? हिमोग्लोबिन. आपल्यामध्ये आयर्न कंटेनिंग रेड पिगमेंट हिमोग्लोबिन. तसं हे जे मोल्युस्का मधले ॲनिमल्स आहेत यांच्यामध्ये कॉपर कंटेनिंग ब्ल्यू रेस्पायरेटरी पिगमेंट आहे. आणि हा जो ब्ल्यू रेस्पायरेटरी पिगमेंट आहे याला आपण काय म्हणतो? इट इज कॉल्ड ॲज हिमोसायनिन. इथपर्यंत लक्षात आलंय ना? परत एकदा सांगू कॅरेक्टर. बरं, परत एकदा सांगतो, इकडे लक्ष द्या. पहिलं जनरल कॅरेक्टर आपण काय पाहिलं? इट इन्क्लूड सॉफ्ट बॉडीड ॲनिमल्स, म्हणून या फायलमला नाव काय दिलंय? मोल्युस्का. सेकंड लार्जेस्ट फायलम आहे. फर्स्ट लार्जेस्ट कुठला आहे? आर्थ्रोपोडा. सेकंड लार्जेस्ट कुठला? मोल्युस्का. They are either free living or sedentary, means they can move from one place to the another place, or they are having fixed position. Cannot move means they are stationary or sedentary. They may be aquatic. When we say they are aquatic, they are found from both marine as well as fresh water. They are also seen from marshy places. दलदलीच्या ठिकाणी सापडत आहेत. Few are terrestrial. They are found on land. जमिनीवरती राहतात. They shows tube within tube body plan. Body is bilaterally symmetrical. Can be cut into two equal parts by vertical plane. But in some animal, due to torsion or twisting, it become asymmetrical. Then body it is divided into three parts: head, foot, and visceral mass. Visceral mass, it is enclosed in thick fold of body wall which is called as a mantle, unique feature. आणि mantle फंक्शन काय आहे? mantle secrete hard calcareous cell, एक कॅल्शियम युक्त कवच तयार करते. आता हे कवच शरीराच्या बाह्य बाजूला असेल एक्सटर्नल, आतमध्ये असेल इंटरनल,
आणि नसेलच तर दॅट इज ॲबसेंट. जसं की तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं कुणाचं, ऑक्टोपसचं. नंतर मस्क्युलर फूट आपण पाहिले, लोकोमोटरी ऑर्गन कुठे, दे आर प्रेझेंट ऑन वेंट्रल साइड. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वेल डेव्हलप, कम्प्लीट विथ अंटेरियर माउथ अँड पोस्टेरियर ॲनल्स. यांची जी माउथ कॅव्हिटी आहे, यांची बकल कॅव्हिटी, जसं आपल्या माउथ कॅव्हिटीमध्ये जीभ आहे तसं यांच्यामध्ये एक रास्पिंग ऑर्गन आहे ज्याला आपण राडूला म्हणतो, आणि त्याच्याभोवती ट्रान्सवर्स रो मध्ये काय आहे, टीथ अरेंज केले. ॲक्वॅटिक फॉर्म जे आहेत यांच्यामध्ये गिल हा रेस्पायरेटरी ऑर्गन आहे, पण तिथे त्याला आपण एक सेपरेट नाव देतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टेनिडिया, विच हेल्प इन ॲक्वॅटिक रेस्पिरेशन. आणि गिल्स वेअर दे आर एनक्लोज, वेअर दे आर लोकेटेड, वेअर दे आर प्लेस्ड इन मेंटल cavity. Then terrestrial forms, they may show lungs. Then circulatory system, it is open type. एक एक्सेप्शन आहे, एक्सेप्शन लक्षात ठेवा बरं का, कुठलं, सेपिया, याच्यामध्ये वेल डेव्हलप्ड म्हणजे क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम इट इज फाउंड. देन ब्लड, इट कंटेन कॉपर कंटेनिंग ब्ल्यू रेस्पिरेटरी पिगमेंट. जसं तुम्हाला माहिती आहे ना, आपल्या ब्लडमध्ये आयर्न कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोग्लोबिन आहे, तसं यांच्यामध्ये कुठला आहे, हिमोसायनिन आहे. नो नेक्स्ट जनरल कॅरेक्टर, that is excretion, means removal of waste material. How waste material is removed, or which is the organ from these animal that helps in removal of excretory waste material, and this organ that is called as kidney. But I have told you here kidney, it is also given a specific name. Next point might be 20. Excretion takes place or occurs, takes place by kidney, which is also called organ of Bosanus, which is also called organ of Bosanus. This is also very important point. इकडे लक्ष द्या. आतापर्यंत आपण 3 स्ट्रक्चर पाहिले. जो रास्पिंग ऑर्गन आहे त्याला आपण राडूला म्हणलो. गिल्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आहे त्याला आपण टेनिडिया म्हणलो. आणि जे एक्सक्रिटरी वेस्ट मटेरियल शरीराच्या बाहेर काढलं जातं किडनीच्या माध्यमातून, हियर किडनी दे आर गिवन अ नेम that is called as organ of Bosanus. Then same next general character, that is nervous system, nervous system is made up of 3 pairs of ganglia. 3 pairs of ganglia. The where these ganglia they are located, that we have to discuss. Just now we have seen body, it is divided into 3 parts. कुठले 3 पार्ट आहेत, आठवा बरं पटकन. आता पाहिलं का नाही आपण 3 पार्ट, हेड, फूट आणि विसरल मास. हेड, फूट आणि विसरल मास. आता बघा, जे समजा हेड मध्ये गँगलिया आहे, फूट मध्ये गँगलिया आहे. हेड मध्ये जे आहेत त्यांना आपण सेरेब्रल गँगलिया म्हणतो, फूट मध्ये जे आहेत त्यांना पेडल गँगलिया म्हणतो, आणि विसरल मास मध्ये जे आहेत यांना आपण काय म्हणतो, these are called as visceral ganglia. Head, cerebral ganglia. Then foot, pedal ganglia. Then visceral mass, visceral ganglia. Visceral mass, that is visceral ganglia. हे जे animals आहेत, या animal मध्ये जे nervous system आहे, it is made up of 3 pairs of ganglia. First pair it is present in head,
that is called as cerebral ganglia. Second pair it is present in foot, that is called as pedal ganglia. And third pair visceral ganglia, it is present in visceral mass. It is present in visceral mass. हे झाल्या नर्वस सिस्टीम मध्ये असणाऱ्या गँग्लियाच्या 3 पेयर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, that is these ganglia are interconnected. These ganglia are interconnected by commissure or connective. जसं आपण पाहिलं होतं ना की नर्व रिंग असते, या नर्व रिंगच्या भोवती काय कनेक्ट करणाऱ्या एकमेकाला स्ट्रक्चर असतं. तर समजा जर या अशा गँग्लिया आहेत, तर या गँग्लिया एकमेकाला कनेक्ट करणारं स्ट्रक्चर म्हणजे याला आपण कमिशर किंवा कनेक्टिव्ह म्हणतो. कमिशर किंवा कनेक्टिव्ह. तर सी these ganglia they are interconnected with the help of commissure or connective. Then another point, in these animal sense organs, such as eyes for vision, then say tentacles, हे सगळे टेंटॅकल्स आहेत. ते टेंटॅकल्स दिसत आहेत. टेंटॅकल्स फॉर टॅक्टाईल सेन्सेशन, and ospredea for testing purity of water. are present. म्हणजे यांच्यामध्ये वेगवेगळे सेन्स ऑर्गन्स आहेत. इथे जर आपण पाहिलं तर आईज दे आर फॉर विजन. देन सेकंड टेंटॅकल्स, जे की आपण हायड्रामध्ये पाहिले होते. टेंटॅकल्स फॉर टॅक्टाईल सेन्सेशन. टॅक्टाईल सेन्सेशन म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो स्पर्श ज्ञान. आलं लक्षामध्ये, जो स्पर्श ज्ञान आहे हे यांना टेंटॅकल मुळे मिळते. आणि ऑस्प्रेडिया आहे, दे आर युज्ड फॉर टेस्टिंग प्युरिटी ऑफ वॉटर, whether water it is pure or impure, or where water it is having more amount of salt or less amount of salt. So that is ospredea. These are the sense organ. Then say in these animal sexes are separate. सेक्सेस सेपरेट आहेत म्हणजे मेल आणि फिमेल इंडिव्हिज्युअल वेगळा आहे. म्हणजे यांना आपण काय म्हणतो युनिसेक्शुअल. युनिसेक्शुअल. आणि युनिसेक्शुअलला आपण एक आणखी टर्म वापरतो, कुठली डायोसियस. These are dioecious, जे युनिसेक्शुअल एनिमल्स आहेत. Then say mostly they are oviparous. Most of them are oviparous. Oviparous means these are egg laying. Most of them they are oviparous. Then say in this animal development is direct or indirect. Development it is direct or indirect. So these are general characters of phylum mollusca. इकडे लक्ष द्या रे, हे सगळे जे जनरल कॅरेक्टर्स आहेत, जवळपास 26 जनरल कॅरेक्टर आपण आता पाहिले. किती? 26. राईट फ्रॉम बिगिनिंग अप टू दी एंड. आणि सिक्वेन्शियल लक्षात ठेवायचं, याला काही पाठ करायची गरज नाही. आलं लक्षामध्ये, एक एक पॉईंट व्यवस्थित काय करायचा, एकदा वाचा, दोनदा वाचा, तीनदा वाचा. मी जे तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलं ना
की एखादं दुसरं पुस्तकच राहू द्या, जास्त पुस्तक घेऊ नका आणि हे पुन्हा पुन्हा वाचा. आपण रोजच्या रोज जेवतो का नाही? जेवतो की नाही? मग जसं जसं रोजच्या रोज जेवतो ना, तसं काय करावं लागेल? रोजच्या रोज काय करायचं? याला रिव्हिजन करायचं. तुम्हाला एक सांगू का, हे पुन्हा पुन्हा रिवाईज केलं ना, हे सगळं काय होतं, आपल्या डोळ्यासमोर जसेला तसं दिसतं. हे आपल्या डोक्यामध्ये फिट बसतं आणि एकदा का डोक्यामध्ये फिट बसलं का पुन्हा पुन्हा काय होणार नाही, पुन्हा तुम्हाला वाचण्याची गरज पडणार. पण जोपर्यंत व्यवस्थित डोक्यात फिट बसत नाही तोपर्यंत काय करायला लागते? पुन्हा पुन्हा वाचायला लागते. रीड अगेन अँड अगेन. तुम्हाला एक उदाहरण सांगू का, आपण जर समजा कापड बाजारामध्ये वगैरे गेलो, एखादी व्यक्ती आपण तिथं पाहिली, एकदाच पाहिली, थोड्या वेळानंतर आपण ती काय करतो? तास 2 तासाने आपण त्या व्यक्तीला विसरून जातो. जातो की नाही? विसरून जातो. पण आपल्या घरामधल्या जे व्यक्ती असतात आपण त्यांना रोज पाहतो, बरोबर आहे का नाही? आपण त्यांना रोज पाहतो, त्या आपण विसरतो का? नाही. का? आपण त्यांना पुन्हा पुन्हा पाहतोय, आपण त्यांना रोजच्या रोज पाहतो. पण बाजारातली आपण विसरलो का नाही? कारण ते एकदाच पाहिले. मग तुम्ही जर एकदाच वाचलं तर विसरून जाल. पुन्हा पुन्हा जर वाचलं तर जसे घरातली माणसं आपल्या डोक्यात बसतायत, डोक्यात म्हणजे डोक्यात नाही, डोक्यात म्हणजे जसं आपण घरातल्या माणसाला पटकन ओळखतो, ते आपलं त्यांचं चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं, त्या पद्धतीने पुन्हा पुन्हा वाचलं का काय होईल? हे सगळं लक्षात राहील. आता याच्यामध्ये काही आपण एक्झाम्पल्स पाहूयात. से विल नोट सर्टन एक्झाम्पल्स, दॅट इज पाहिला, पाहिला. Then there is another example, that is by wall. There is next example, that is octopus. Then there is another example, that is sepia, sepia. Then there is another example, that is Chaetopleura, Chaetopleura. Then there is another example, that is Pinctada. Pinctada याला आपण पर्ल ऑयस्टर म्हणतो. काय म्हणतो? इट इज कॉल्ड ॲज पर्ल ऑयस्टर. देन देर इज अनदर एक्झाम्पल, दॅट इज लोलिगो, लोलिगो. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल, दॅट इज ॲस्पायलिया, सॉरी, Aplysia. Then there is another example, that is Dentalium, which is called as tusk shell, Dentalium. Aplysia, this is called as sea hair. So these are certain examples. आलं लक्षामध्ये? आणि एखादं एक्झाम्पल एखाद दुसरं राहिलं तर टेक्स्टबुक तुम्हाला सांगितलं ना, जवळ ठेवतच जा, पाहून घ्या. आता माझ्याकडून एखादं राहू शकतं, मी काय म्हणजे असं काही देवदूत नाही, आलं लक्षामध्ये? तर एखादं एक्झाम्पल राहू शकतं, त्याची काही अडचण नाही. ते झाले सगळे जनरल कॅरेक्टर. आता याच्या व्यतिरिक्त 2 ते 3च पॉईंट असे आहेत का जे NCERT मध्ये एक्स्ट्रा आहेत. ते म्हणजे कुठलं? से these animals, they are triploblastic. Triploblastic. Triploblastic means they shows presence of all 3 germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. These 3 layers together they form their body. Then say, as they are triploblastic, they are true coelomates. True coelomates. Coelom or body cavity, it is present, and they shows organ level, sorry, organ system level organization. Organ system level organization. Organ system level organization. So this is about the general character of this phylum Mollusca. आणि आता सांगितल्यानुसार काय करा? पुन्हा पुन्हा वाचा, एकदा वाचा, दोनदा वाचा, तीनदा वाचा, 10दा वाचा. सगळे कॅरेक्टर जसेला तसे लक्षात राहते. आणि एकदा दोनदा वाचल्याने लक्षात राहणार नाही बरं का, हे सांगून टाकतो तुम्हाला. तर दिस इज अबाउट दिस फायलम.